زمین پر پیدا ہوتا ہے تو ایک پھول کی مانند ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت، ہر کوئی چاہتا ہے اسے گود میں اٹھائے. جیسے جیسے وہ زمین پر پھول گوشت ہڈی میں بڑھتا ہے تو غلامت میں بڑھتا ہے تو ہر چیز کی پہچان وہ کر لیتا ہے. رشتوں کی بھی پہچان اس میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. باپ کو باپ کہتا ہے، ماما کو ماما کہتا ہے، باقی سب رشتوں کی اسے پہچان ہو جاتی ہے. جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے تو ہر چیز میں وہ پہچان کرنا سیکھ لیتا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو ہمیں اس پہچان کو سمجھنے نہیں دیتی، وہ ہے گناہ. خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا اور اس سے سب چیزوں پر اختیار اسے ایک حکم دیا. اس وقت کون سا حکم تھا؟ صرف ایک ہی حکم دیا کہ اس کا پھل مت کھانا. پھر تو بہت سارے حکم ہو گئے جو ایک نافرمانی کی وجہ سے پھر بہت سے حکم ہم پر نازل ہوئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سمجھ رکھتا ہوا بھی، عقل رکھتا ہوا بھی، خوبصورتی جسم میں رکھتا ہوا بھی، لیکن ایک چیز سے ناواقف ہے. کرتے چلے جاتے. لیکن جیسے جیسے انسان زمین پر اس بلی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی وقت دل میں یہ خیال تو آتا ہے کہ یار میں کون سی زندگی گزار رہا ہوں، کس راستے پہ ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میرا مقام کہاں ہے. ہم پردیسی اور مسافر ہیں، لیکن اس مسافری میں، اس سفر میں ہماری زندگی کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، خدا کا ہم سے محبت رکھنا، یہ بہت بڑی شکر گزاری ہے کہ خدا آپ سے، ہم سب سے محبت رکھتا ہے تاکہ اس زمین پر جو زندگی گزار رہے ہیں اس خدا سے آزادی حاصل کریں، اس بوجھ سے ہم نکل جائیں. وہ بوجھ، خدا کا بوجھ جو ہے ہماری زندگی میں، وہ ہماری زندگیوں میں مشکلات پیدا کرتا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ مشکلاتیں، یہ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن وہ مشکلات، وہ پریشانی کا ایک ہی سبب ہے، نافرمانی، یعنی کہ گناہ جو ہماری زندگی میں ہے، وہ نافرمانی کی وجہ سے. اگر ہم خدا یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں، جو میری بھیڑیں ہیں میری آواز کو سنتی ہیں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. جو میری بھیڑیں نہیں ہیں، میری آواز کو نہیں سنتی، وہ کس کی سنتے ہیں؟ وہ کسی اور کی سنتے ہیں، دنیا کی آواز کو سنتے ہیں. لیکن جو میری بھیڑیں ہیں، جو میرے لوگ ہیں، جو میرے خود سے خریدے گئے لوگ ہیں، وہی میری آواز سنتے اور میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. وہی چراغ، وہی میری چراغاہ میں آتے ہیں، وہی میرے گلے میں شامل ہوتے ہیں. آج خدا کا کلام ہم سب کے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور جو خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں ہلاکت پیدا ہو، موت پیدا ہو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. آئے ہم خدا کے کلام میں سے اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب، اعمال 2 باب اس کی 38 اور 39ویں آیت کا مطالعہ کریں گے.
اگر کوئی بیٹا یا بیٹی پڑھنے میں رہنمائی کرے تو خدا اس سے برکت دے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ تلاوتیں آپ پڑھا کریں۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا جی آئے، پچھلی دفعہ میں نے کہا جو تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ اپنا آئیں اور خدا کی حضوری میں اس تلاوت کو کریں۔ بھائی کاش کے ساتھ مل کر ہمارا 2:38 سے 39 آیات کا مطالعہ کریں۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کے سامنے انجیل مقدس میں سے رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 38 سے 39 آیات تک تلاوت کروں گا۔ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، جو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارے خدا نے اپنے پاس بلایا۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سمجھانا ہم سب کے لیے باعث ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو، بڑا خوبصورت یہ حوالہ ہے ہمارا 2 باب اس کی 38 سے 39 آئے۔ پڑھا کہ ہے پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو تم میں سے ہر ایک اپنی گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے اور تم روح القدس کا نام میں پاؤ گے، اس لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد، کس سے؟ تمہاری اولاد اور ان سب لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو خدا ہمارا خدا اپنے پاس بلاتا ہے۔ آمین۔ یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے اعمال کی کتاب کا 2 باب۔ اگر اس کے 3 باب میں اگر ہم جائیں تو 19 آیت کو پڑھیں، 3 باب کی 19 آیت کو بھی میں پڑھوں گا، اگر سنیے گا۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اسی طرح خدا کے حضوری سے تازگی کے دن آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یہ 2 حوالوں کو آپ بڑے غور سے سنا ہے کہ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور بپتسمہ لو تو تمہارے گناہ، تمہاری اولاد کے، بلکہ ان سب سے بھی جو اس کے پاس بلانے والے ہیں۔ تو آگے وہ کہتا ہے کہ تازگی کے دن آئیں گے تمہارے لیے، برکت کے دن آئیں گے تمہارے لیے، بحالی کے دن آئیں گے تمہارے لیے۔ بے شک یہ جو تم زمین پر اپنے ایام گزار رہے ہو، پریشان ہو، دکھ میں ہو، تنگی میں ہو، حالات ایسے ہیں ان میں سے نکلنا چاہتے ہو، لیکن جو میں تجھے کہنا چاہتا ہوں توبہ کر، رجوع لا، اور کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے تیرے لیے تازگی کے دن آئیں گے۔ کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح متی کی انجیل اگر ہم پڑھیں تو اس کے پہلے ہی باب میں، دوسرے باب میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے۔ خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلے جو منادی کی یہ لفظ بولا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اس کے بعد مرکز میں اگر ہم جائیں تو یوحنا بھی جو بپتسمہ لینے والا وہ بھی کہہ رہا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یوحنا کی انجیل، مرکز کی انجیل، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، ان 4 اناجیل میں ایک ہی بات ہمیں ملتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کا پیغام ہم سب کے لیے ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔
खुदा यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए कि अपने लोगों को तैयार करे उस बादशाही में जाने के लिए, उस बादशाही में शामिल होने के लिए, उसके वारिस बनने के लिए, उन तमाम वादों के लिए जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए लिए हैं। वो चाहता है कि हमारे लिए ताजगी के दिन है, हमारे लिए खुशहाली के दिन है। हम जिस काम के लिए हाथ बढ़ाएं, बरकत ही बरकत पाते चले। बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारी जानें बच जाए। और यूहन्ना की इंजील में अगर हम पढ़े तो लिखा है कि जो पानी और रूह से दोबारा पैदा ना होगा वो बादशाही में शामिल नहीं हो सकता। पानी से बपतिस्मा लेना, तो रूह से पैदा होने से मुराद यही है कि अपनी जिंदगी को नया कर लेना, रूह कुदुस से भर लेना। इसीलिए वो कहता है कि रूह कुदुस तुम आराम में पाओगे उस वक्त जब तुम तौबा करोगे, पानी का बपतिस्मा लोगे, अपनी जिंदगी को तब्दील करोगे और मेरे गले में शामिल हो जाओगे, मेरे लोगों में शामिल हो जाओगे, तो मैं तुमको इनाम दूंगा। रूह कुदुस इनाम में पाओगे। यानी कि रूह कुदुस कौन है? रूह कुदुस खुदा यीशु मसीह खुद है। वो रूह कुदुस की कुदरत से मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़े और पैदा हुए। पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, मुर्दों में से जी उठा, जिसकी आज हम इबादत करते हैं, जिसकी कब्र आज भी खाली है और हमारा ईमान है कि वो इस वक्त भी यहाँ मौजूद है। वो कहता है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा हो मैं वहाँ मौजूद हूँ। वो आज जिस्सों में भी आपको बरकत देने के लिए आया है ताकि हमारे लिए ताजगी के दिन आए, हम बच जाए, हम अपने गुनाहों का इकरार करें। खुदा ने लिखा है, बड़ा खूबसूरत एक हवाला है ज़बूर 68 ज़बूर को पढ़ने में रहनुमाई करेगा। ज़बूर 68 उसकी 21 आयत, भाई हरून ज़बूर 28 उसकी 21 आयत में खुदा कहता है, दाऊद के वसीला हजारों साल गुजर गए, दाऊद ने 21 आयत 68 हजारों साल दाऊद ने बड़ी बरकत को, बड़े लोगों को समझाने के लिए आज हमारे लिए ये कलाम है कि दाऊद फरमा रहा है कि हम क्या करें। ज़बूर 68:21 खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। आमीन। दाऊद ने हजारों साल पहले कहा कि खुदा जो है गयूर खुदा है। बनी इस्राइल कौम गुनाह करती थी, बनी इस्राइल को गुमराह हो जाती थी। हम भी गुनाह करते हैं, हम भी गुनाह करते हैं, हम भी गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि लिखा है कि हम अक्सर बातों ही बातों में खता करते हैं। कामत शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे बल्कि उससे काबू करे, उसे अपनी जिंदगी को तब्दील करे। लेकिन दाऊद हजारों साल पहले ये कलाम कर चुके हैं कि मुतवातर, लेकिन वो कहता है कि वो बार बार गुनाह करने वाले की बारदार खोपड़ी को, यानी कि मुसीबतें, परेशानियां ही हमारे लिए नुकसानदेह हैं। बार बार एक ही चीज को करते हुए हम नहीं रमाते। रोजगार वगैरह केड़ी वाला चढ़िया नहीं, 3 टाइम नहीं खाते। बार एक चीज कर करके हम तंग आ जाते हैं। हम कोशिश करें कि इन बार अपने उन सारे कामों से बाहर निकले। हम अक्सर फौजियों में एक पैगाम सुनते हैं, खुदा ने लाजर को कहा कि लाजर कब्र में से बाहर आ। हमें भी
खुदा कहता है कि इन कमरों में से बाहर आओ, इन बंद कमरों से बाहर निकलना है, इस गुनाह की गुलामी से बाहर निकलना है। गुनाह की मजदूरी क्या है? क्या हम चाहते हैं कि हम उस मजदूरी को हासिल करें? हमारी बाल-बाल खोपड़ी को छीन लिया जाए, हमारी खुशियों को छीनना ही बाल-बाल खोपड़ी को छीनना है, हमारी बरकतों को रोकना ही बाल-बाल खोपड़ी को छीनना है, हमारे हाथों की बरकत को रोकना ही बाल-बाल खोपड़ी को छीनना है, हमारे बच्चों में तरक्की के राज रुकी हुई बरकतें ही बाल-बाल खोपड़ी को छीनना है। ये ना हो कि हमारा सब कुछ फिनिश हो जाए, हमारे लिए वो मकाम गर्व हो जाए। इससे बेहतर है कि हम उस गुलामी की जिंदगी से बाहर आए। इब्लीस नहीं चाहता कि तो रोजा रखें, इब्लीस नहीं चाहता कि हम दुआ करें, वो नहीं चाहता कि अपने बदन को उस पाक पानी से अपने गुनाहों को धो दे, ये अपनी जिस्मानी हालत को, जिस्मानी नींद को तब्दील करे। इब्लीस नहीं चाहता, इब्लीस अच्छे दोस्त चाहता है। जिन्हें ऐसी कहते हैं ना, अच्छे दोस्त हो, इब्लीस भी ऐसा कहता है, अच्छे दोस्त हो जो उसका हुक्म माने। वो कहता है वो लोग, वो भेड़ें जो यीशु की आवाज सुनती हैं, मेरी आवाज को भी सुने। वो कहता है मेरे भी पैरोकार हों, वो कहता है मेरे भी हुक्म मानने वाले हों। लेकिन यीशु चाहता है कि ऐ बोझ के थके मांदे लोगों, मेरे पास, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यानी कि इस गुलामी की जिंदगी से मेरे सिवा कोई भी आसमान और जमीन के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हमें निजात मिले। यीशु नाम सब नामों से आला है, जिसके नाम से अंधे देखते हैं, जिसके नाम से मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, जिसके नाम से लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं। क्या वो हमें उस गुलामी की जिंदगी से रहाई नहीं दे सकता? पहला गीत कौन सा जो आपने गाया था? यीशु तू हमें बचा, कौन सा गीत था? हाँ जी, जो पहले गाया था, तेरा सूली चढ़ के चढ़ना हमें याद है। यीशु तू ही हमें बचा। अगर ये जो सफर है, ये जो अयाम है, अगर हम इनको याद कर लेना तो बड़ी बात है कि तूने मेरे लिए ही काम 40 किया है कि ताकि मैं बच जाऊं। तू ईमान ला तो तेरा घराना ईमान लाना, ईमान लाने वालों के दरमियान में क्या होंगे? मौजूज़े पैदा। जिदो रूह ना रहोगे दुआ मौजूज़े खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, इब्लीस के आगे खड़े हो जाए। और लिखा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला तो वो तुमसे खुदा के करीब जाओ तो वो तुम्हारे उसके पास आने की जरूरत है। और वो जब पास उसके आता है, वो उससे बचाने की भी खुद रखता है। दाऊद ने हिम्मत की जाबी जूलियस को मारने के लिए। क्या हमारे पास जरूरत है? हमारे पास, उसके पास 5 पत्थर थे, हमारे पास ये पत्थर है। तेरा कलाम पत्थरों की मानद है जो थोड़े की मानद है। लिखा है तेरा कलाम थोड़े की मानद है जो पत्थरों को भी चिकनाचूर कर देता। क्या इब्लीस को चिकनाचूर ये नहीं कर सकता? कर सकता है। पढ़े खुदा के कलाम को पढ़े। अगर जिसको नहीं पढ़ना आता, अपने बच्चों को कहें कि आज शाम बुलंद आवाज के साथ घर में तिलावत कर, ताकि इब्लीस के वो तमाम बंधन खुल जाए। और लिखा है कलाम में कि जिसको तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर
और ये कलाम ही आपके वो बंधनों को खोलेगा। ये कलाम ही आपकी वो तमाम बंद दरवाजों को खोलेगा। ये कलाम ही आपके लिए कदमों के जरिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। मसीही बेटे बेटियां आज एक बात अपने जहन में रख लें। बेटा जी ऊपर देखिए, मसीह जवान और बेटियां और बेटे बुजुर्गों की तो उम्र गुजर गई है। साढ़े 53 उम्र गुजर गई है। आपका पढ़ाना, आप लोगों को तालीम देना माँ बाप का ये फर्ज नहीं है कि आप दुनियावी तरक्की पाए। माँ बाप चाहता है कि अगर आपके पास इल्म है, उर्दू पढ़ सकते हो, तो घर में तिलावत किया है। रोज का एक हवाला मत्ती की इंजील 28 बाब है। अगर आप रोज का एक बाब भी पढ़े तो एक महीने में एक किताब खत्म हो सकती है। आप लोगों पर फर्ज है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन पर एक फर्ज है, जो पढ़ी हुई बीवी है उसके लिए फर्ज है कि अपने मियाँ को खुदा के कलाम की तिलावत सुनाए। वो नहीं पढ़ सकता तो उसे सुनाए। इधर आप अपनी जरूरतों भी कुछ सुनाते, उनको कलाम भी सुनाते। कि मैं भी लिखा है कि तेरे चाल चलन से, तेरी पाकीज़गी से मैं भी हो सकता तेरा खादम बादशाह। और माँ बाप बेटे बेटियों पर ये फर्ज है कि अगर आप उर्दू पढ़ सकते हैं तो खुदा के कलाम की तिलावत करें, खुदा की बातों को सुने, उस पर अमल करें और तौबा करें, रुजू लाएं खुदा के, ताकि खुदा के कलाम की तरफ से हमारे लिए तासीर है। खुदा का कलाम इस खूबसूरत बातों के लिए हम सबको बरकत दे। हालेलुया। आए हम सब अपने सुर को चढ़ाएं।